Hello student, in this video we are going to learn the enzyme catalyst and the enzyme catalysis. Enzymes are protein molecules. These are produced in the living plants and animals. Enzyme acts as a catalyst to speed up organic reactions in the living cells. The catalysis brought about by enzyme are known as the enzyme catalysis. Now the examples of enzyme catalysis: the inversion of cane sugar by invertase in the yeast. yeast मध्ये सापडणारा जो इन्व्हर्टेज नावाचा एन्झाइम आहे तो ही रिएक्शन घडून आणतो. द केन शुगर get converted into the glucose and fructose. The rate of reaction was increased by means of a enzyme. The name of the enzyme is invertase. Now actually this reaction can be catalyzed by means of the acid, as we know that. आपल्याला माहिती आहे की ही रिएक्शन ॲसिड कॅटलाइज सुद्धा आहे. ही इन्व्हर्टेज हा जो एन्झाइम आहे तो सुद्धा ही कॅरी आउट करतो. The second example, conversion of glucose into ethanol by a enzyme known as the zymase, which is found in the yeast. yeast मध्ये सापडणारा जो zymase नावाचा आहे तो ही रिएक्शन घडवून आणतो. The glucose get converted into the ethanol. Now then, third is the hydrolysis of urea by युरेज प्रेझेंट इन सोयाबीन. सोयाबीन्समध्ये सापडणारा जो युरेज नावाचा एन्झाइम आहे तो जो युरिया आहे याला कन्वर्ट करतो अमोनिया अँड द कार्बन डायऑक्साइड. ड्यू टू दिस रिएक्शन वी विल गेट स्मेल ऑफ अमोनिया इन द urinals. Now then, next example, that is the fourth example, is conversion of starch into the maltose by diastase produced in the germinated barley seeds. डायस्टेज हा जो एन्झाइम आहे हा जर्मिनेटेड बार्ली सीड्समध्ये सापडतो. द स्टार्च गेट कन्वर्टेड इन टू द माल्टेज. नाउ देन अनदर एक्झाम्पल इज कन्वर्शन ऑफ माल्टोज इन टू द ग्लुकोज. माल्टोज जो आहे तो ग्लुकोजमध्ये कन्वर्ट केला जातो आणि इथं द माल्टेज नावाचा जो एन्झाइम आहे तो इथं हे काम करतो. देअरफॉर each and every example shows a particular enzyme. एक पर्टिक्युलर एन्झाईमची रिॲक्शन घडून आणतो. दुसरा एन्झाईम म्हणजे एक एन्झाईम दुसऱ्या रिॲक्शनमध्ये युटिलाइज होत नाही. म्हणजे कन्वर्शन ऑफ केन शुगर ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोजमध्ये असेल तर इन्व्हर्टेजच तिथं काम करणार. ग्लुकोजचं इथेनॉल असेल तर झायमेज काम करणार. नाउ देन इन केस ऑफ युरिया देर इज युरेज. इन केस ऑफ द स्टार्च इन टू द माल्टोज. नाउ दिस इज माल्टोज, नॉट माल्टेज. The diastase is used as a enzyme. In case of conversion of maltose into the glucose, the maltase is the enzyme which is used in that reaction. Therefore, the enzymes can act as a catalyst, and therefore these reactions are called as a enzyme catalyzed reaction, and that process or the phenomenon is called as a enzyme catalysis. Now the mechanism of enzyme catalysis. Actually, enzymes are the chain of long chain molecules which are coiled on each other. एकमेकांमध्ये ते गुंडाळल्या जातात. and there is a formation of a rigid colloidal particle आणि एक त्याचं एक rigid colloidal size particle तयार होतो with cavities on the surface. त्याच्या सरफेस वरती cavities असतात. these cavities has a characteristic shape and active groups. characteristic shape असतो आणि त्याचा active ग्रुप पण असतात. कोणते ॲक्टिव्ह ग्रुप असतात? NH2, COH, SHOH. these termed active centers. जिथे ॲक्टिव्ह ग्रुप्स आहेत त्याला म्हणलेलं आहे ॲक्टिव्ह सेंटर्स. द मॉलिक्युल्स ऑफ सबस्ट्रेट विच हॅव कॉम्प्लिमेंटरी शेप फिट इन टू दीज ॲक्टिव्हिटीज. सॉरी, इट इज ए कॅव्हिटीज, नॉट ॲक्टिव्हिटीज. इथं हे कॅव्हिटीज आहे. या कॅव्हिटीजमध्ये ते कॉम्प्लिमेंटरी शेप असलेले जे आहेत ते इथं फिट होतात. लाईक दॅट ऑफ की इन अ लॉक. जसं लॉकमध्ये एक पर्टिक्युलर कीच बसते, दुसरी की तिथं चालत नाही, तसं एका पर्टिक्युलर कॅव्हिटीमध्ये एक पर्टिक्युलर सबस्ट्रेटच बसतो. सबस्ट्रेट म्हणजे इट इज अ
molecule of reactant. Now the enzyme form a activated complex with substrate with the help of active centers. Active centers मध्ये कॉम्प्लिमेंटरी सेप असलेला सबस्ट्रेट फिट होतो त्या कॅव्हिटी मध्ये आणि तिथे कॉम्प्लेक्स तयार करतो. दॅट कॉम्प्लेक्स विच डिकम्पोज टू गिव्ह द प्रोडक्ट. तो जो कॉम्प्लेक्स आहे तो डिकम्पोज होतो आणि एक प्रोडक्ट तयार होतो. Thus the substrate molecule enters in the cavities, form complex and react, and at once the product get out the cavities. लागलीच त्याच्या cavities मधून product बाहेर पडतो. Now this can be explained with the help of this figure. This is lock and key model of enzyme catalysis. Now this is the enzyme. The enzyme is having such type of cavities. अशा cavities असतात आणि substrate किंवा जो reactant आहे त्याला कॉम्प्लिमेंटरी सेप असतो. तर बरोबर त्या cavities मध्ये तो substrate बसतो. Now here is the formation of complex. Now this substrate combines with that of the enzyme forming complex, and once the complex is formed it will result into the formation of the product. Here we get the product. Two separate products are formed and enzyme is given as it is. Enzyme हा बाहेर पडतो as it is. Same thing can be explained with the help of this reaction. E plus S reversible with ES. Now this is a complex, and that complex decompose into formation of product and again enzyme. Now where E is the enzyme, S is the substrate, that is reactant, E and S is activated complex, P is the product. Now this is about the mechanism of enzyme catalyzed reaction. हे आहे त्याचा mechanism, enzyme catalyzed reaction. Now the characteristics of enzyme. Enzymes are most efficient catalyst than the inorganic catalyst as they lower the energy of activation of minimum. Enzymes हे सर्वात efficient असलेले catalyst आहेत. In generally, for example, if you see the example of hydrogen peroxide decomposes into water and the oxygen. This reaction occurs without catalyst. Without catalyst सुद्धा ही reaction घडून येते. Without catalyst घडून येत असताना ह्या रिएक्शनची एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन किती असते तर 18 किलो कॅलरीज 18 किलो कॅलरीज पर मोल असते. बट इफ द सेम रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ द प्लॅटिनम, हीच रिॲक्शन जर तुम्ही कॅटलिस्टच्या प्रेझेन्समध्ये जर कॅरी आउट केली तर त्या रिॲक्शनचा रेट वाढतो. परंतु रिॲक्शनचा रेट वाढत असताना त्याची एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन ही डिक्रीज होती. कशामुळे रेट वाढतो किंवा कॅटालिटिक ॲक्टिव्हिटी काय करतं तर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन डिक्रीज करता, अँड दॅट डिक्रीजेस टू 11.7 किलो कॅलरीज पर मोल. कितीनं डिक्रीज होतं कॅटलिस्ट वापरल्यावर तर 11.7ला, म्हणजे 18 to 11.7, अँड दॅट्स वाय द रेट ऑफ रिॲक्शन इन्क्रीजेस. म्हणजे कॅटालिस्ट काय करतो तर एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन डिक्रीज करता. तर तिथं कुठला कॅटालिस्ट वापरला आपण तर प्लॅटिनम मेटल वापरला असेल, म्हणजे तो इनऑर्गॅनिक कॅटालिस्ट आहे. But when we use the enzyme, then its energy of activation decreases to 2 kilocalories per mole. त्याची एनर्जी आहे त्या रिॲक्शनची डिकम्पोजिशन ऑफ हायड्रोजन पेरॉक्साईड किती झाली ते 2 kilocalories per mole. That means the enzymes increases the rate of reaction too much as compared to the inorganic catalyst, and that's why it is said that enzymes are most efficient catalyst than the inorganic catalyst as they lower the energy of activation to the minimum. म्हणजे कमीत कमी एनर्जी ऑफ ॲक्टिवेशन त्याला करतो म्हणून तिथं रेट ऑफ रिॲक्शन हा जास्त असतो. नाउ दिस इज द कंपॅरिझन of the inorganic catalysis and enzyme catalysis. Now another characteristics of enzyme catalysis is that enzymes are highly specific. Each enzyme catalyze a particular reaction. एक जो कॅटलिस्ट आहे, एक जो एन्झाईम आहे तो पर्टिक्युलर रिॲक्शनच कॅटलाइज करणार, दुसरी रिॲक्शन कॅटलाइज. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इन्व्हर्टेज फक्त इन्व्हर्शन ऑफ केन शुगरच करणार, झायमेज फक्त ग्लुकोजचं कन्व्हर्शन इथेनॉलमध्ये करणार, युरियाचं डिकम्पोजिशन अमोनियामध्ये करणार, डायस्टेज स्टारचं कन्व्हर्शन माल्टोजमध्ये करणार, आणि माल्टोजचं कन्व्हर्शन ग्लुकोज करणार. म्हणजे इन्व्हर्टेज दुसरं कन्व्हर्शन करणार नाही. झायमेजच्या जागी इन्व्हर्टेज वापरलं तर ती रिॲक्शन होणार नाही. दॅट मीन्स द एन्झाईम्स आर हायली स्पेसिफिक अँड ईच एन्झाईम कॅटलाइज ए पर्टिक्युलर रिॲक्शन.
In general, all chemical reactions show increase in the rate on increase in temperature. Temperature वाढल्यावर reactionचा rate वाढतो. For enzyme catalyzed reaction, there exists a optimum temperature at which the efficiency is maximum. म्हणजे एन्झाईम कॅटालायटिक ॲक्टिव्हिटी जी आहे एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला ही मॅक्झिमम असते. त्या टेम्परेचरला म्हणलेलं आहे ऑप्टिमम टेम्परेचर. म्हणजे एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी जी आहे, इफिशियन्सी जी आहे ती एका पर्टिक्युलर टेम्परेचरला जास्त असते. त्या टेम्परेचरला म्हणलेलं आहे ऑप्टिमम टेम्परेचर. फॉर एक्झाम्पल, द एन्झाईम कॅटालाइज्ड रिॲक्शन विच आर ऑकरिंग इन आवर बॉडी. आपल्या शरीरामध्ये ज्या रिॲक्शन्स होतात, डायजेशनच्या असतील, कुठले असतील, ते कशामुळे होतात? तर एन्झाईम्समुळे होतात. तुमचं बॉडी टेम्परेचर जे आहे त्याच टेम्परेचरला त्या रिॲक्शन होतात. तुमचं बॉडी टेम्परेचर चेंज झालं, फॉर एक्झाम्पल इन जनरल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सिअस. ह्या टेम्परेचर जर असेल तुमचं, तर तुमचं डायजेशन वगैरे ह्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत ह्या सगळ्या नॉर्मल होतात. परंतु तुम्हाला जर टेम्परेचर आलं असेल, तुमचं बॉडी टेम्परेचर जास्त असेल, तर तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चेंज होती, तुम्हाला भूक लागत नाही. परंतु तेच तुमचं टेम्परेचर जर कमी झालं, तुम्ही नॉर्मलला आला, लगेच तुम्हाला भूक लागते. राईट? दिस इज ड्यू टू दॅट एन्झाईम catalytic activity is maximum at a particular temperature, and that temperature is called as a optimum temperature. Now the next characteristic, the rate of enzyme catalyzed reaction varies with pH. pH वरती डिपेंड असते, and it is maximum at a particular pH. म्हणजे एन्झाईम कॅटालायटिक ॲक्टिव्हिटी pH वर डिपेंड आहे, and it is maximum at a particular pH known as optimum pH. त्या pH ला म्हणलेलं आहे optimum pH. For example, in case of the body whose pH is 7.4, आपल्या बॉडीचे जे फ्लुइड्स आहेत त्याचं pH किती असतं? 7.5 असतं. म्हणजे ॲसिडिटी वाढल्यानंतर ओमिटिंग होतात. त्याचं कारणच हे आहे, तुमचे जे काही बॉडीच्या ॲक्टिव्हिटीज आहेत हे 7.4 आहे pH असेल, म्हणजे तुमच्या बॉडीचं pH हे अल्कलाईन आहे, आणि ॲसिड जर वाढलं असेल तर तुमच्या बॉडी ॲक्टिव्हिटीज चेंज होतात. Next characteristic is enzyme catalyzed reaction are much sensitive to the catalytic poisoning. इथं impurities जर असेल, फॉर एक्झाम्पल मर्क्युरी आयन असेल, सिल्वर आयन असेल, असं जर तिथं तुमच्या बॉडीमध्ये जर सापडलं असेल किंवा ते एन्झाईम कॅटालाइज्ड रिॲक्शनमध्ये असेल, तर दॅट विल ॲक्ट ॲज अ पॉयझन. ते त्या ठिकाणी पॉयझन म्हणून काम करतात. देअरफॉर इट इज सेड दॅट एन्झाईम कॅटालाइज्ड रिॲक्शन्स आर मोर सेन्सिटिव्ह टू द कॅटालायटिक पॉयझनिंग. And the last characteristic of enzyme catalyzed reaction is that catalytic activity of enzyme is increased by the presence of activators or coenzymes. काही आयन्सच्या प्रेझेन्समध्ये दी कॅटालायटिक ॲक्टिव्हिटी ही वाढती, त्याला म्हणलेलं आहे प्रोमोटर किंवा ॲक्टिवेटर्स किंवा कोएन्झाइम्स. फॉर एक्झाम्पल the cations, now the spelling mistake is there, cations, that is sodium ion, magnesium ion, calcium ions are acts as a coenzymes or activators. Now this is about the characteristics of enzyme catalyzed reaction. We will stop here. Thank you.